Ernestas Kranicki. O mano Marija Mištovič. Sabantui yra ūkinių darbų pabaigos šventė, kada visi žmonės susirinka ir nori gerai praleisti laiką, švenčiant tą progą, kad pasibaigė visi darbai ir galima atsipalaiduoti ir praleisti nuostabiai laiką savo artimųjų žmonių rate. Šią dieną susirinko gan daug žmonių ir tai yra tikrai labai malonu, net nesitikėjom, kad bus tiek daug, ypač tokių aktyvų. Ir šiaip norisi padėkoti tikrai visiems, kas nepagalėjo savo brangaus laiko ir ryžosi atvykti čionai ir sudalyvavo, buvo tikrai labai linksma, buvo puikus koncertas, buvo nuostabūs žaidimai, totoriškų imtynių, kurias varžybos, buvo daug medalių, daug prizų, daug taurių, todėl buvo tiesiog pasakiška atmosfera. Kelintus metus vyksta šventė Sabantujui Lietuvoje, gal žinot? Lietuvoje sunku, kad mes galim pasakyti, kad čia buvo mūsų antra tokia šventė, grynai mūsų organizacijos šventė. Tai šiaip pat pirmais metais buvo toks pirmas blynas, nors nesakyčiau, kad buvo blogai, išėjo viskas gerai, bet šiais metais jau buvo kažkokia koncepcija, buvo kažkoks idėja kažkokia buvo, todėl buvo šiek tiek lengviau. Buvo tikrai labai daug žaidimų, totoriškų žaidimų, tokie kaip bėgimas maišuose, bėgimas su kibirais, bėgimas iš aukšto kiaušiniais. Buvo daug juoko, daug geros nuotaikos. Taip pat buvo podumą lygin daužinės, surištamas kantas. Yra viena iš tokių įdomesnių varžybų. Kanatų traukimas buvo, svarsmens, kūrinų žodžių, labai daug fizinių tokių aktyvių žaidimų. Labai smagu buvo, kad daug vaikų labai aktyviai dalyvavo, to nebuvo праeitais metais. Здравствуйте, меня зовут Станислав Бунин, я историк, работаю и живу в Москве, но занимаюсь Великим княжеством Литовским и, в частности, историей литовских татар, то есть того населения, которое уже более 6 веков живет в Литве, Белоруссии, частично в Польше, потомки служилых людей, которые многие столетия участвовали во всех войнах Литвы, защищали ее от всех врагов, но сейчас и потомки тоже активно участвуют в жизни страны. Мы с моими коллегами в Литве несколько лет назад опубликовали книгу «Литовские татары в истории и культуре». Сейчас уже выходит из печати второе издание этой книги, а первое уже переведено на польский язык, вышло в Польше, то есть проблема эта интересная. Я занимаюсь историей литовских татар и в историческом, в древние времена, и в современном, потому что, в общем-то, не только при великих князьях литовских, но и в 19-20 веке многие представители татарского народа участвовали активно в жизни культурной и политической литовского государства и соседних стран, это Польша, Россия. Поэтому, я думаю, и наша книга будет интересна читателям. Ну, а для меня поездка в Литву – это всегда возможность, во-первых, встретиться с людьми, пообщаться с представителями вот этого народа, которые сохранили традиции свои здесь в Литве, а во-вторых, поработать в архивах. Ну вот одна из традиций, может быть, новых традиций, потому что Сабантуй – это то, что было принесено в Литву от татар Поволжья. Это праздник, который уже много лет проводится в разных местах. Вот, кажется, уже не первый раз в Тракае. Тоже очень интересно, в таком историческом месте, в старом замке. Так сочетается это литовская традиция, это татарская музыка, татарские танцы. Очень интересно было выступление музыканта из Казани, прекрасная музыка. Но с другой стороны, местные литовские татарские ансамбли, которые традиционно тоже выступают с песнями литовскими, польскими или русскими. Это все очень интересно. Я думаю, вот не случайно так столько людей пришло сегодня на этот праздник. Ну и, конечно, многие могли отведать традиционный восточный плов, одно из таких кушаний, которое пришло, которое, наверное, обогатило европейскую кухню уже давно. Вот здесь его готовят особенно, и это интересно было, наверное, всем попробовать. Šiandieną įvyko labai įspūdingas renginys, antrasis Lietuvos totorių Sabantujus Trakuose, Pusiasalio pilies teritorijoje. Iš tiesų, šita tradicija labai svarbi mums, kadangi yra prasmė rinktis, yra galimybė žmonėms bendrauti. Ir pirmoje eilėje tai šitą šventę verta dėl to ir pratęsti. Labai džiaugiuosi, kad Trakų
miesto savivaldybė ir Trakų rajono savivaldybė sutinka, kad šita šventė taptų tradicinė Trakuose ir kasmet būtų rengiama. Aš turiu pasidžiaugti, kad į šventę atvyko labai žinomas akordeono, bajano ir kurajaus meistras Rinatas Valėjevas, kuris iš tiesų labai papuošė mūsų šventę. Taip pat pagal tradiciją įvyko Kureš imtynės, totoriškos nacionalinės imtynės Kureš. Taip pat visi dalyviai, kurie norėjo, galėjo dalyvauti totorių nacionaliniuose žaidimuose. Tai nepaprasta šventė iš tiesų, kadangi tokios šventės reikėjo Lietuvai, reikėjo totoriams, Lietuvos totoriams, kurie bando atgaivinti savo kultūrą, savo istoriją. Noriu pasakyti, kad Sabantujus švenčiamas jau daugiau negu 1000 metų. Sabantujus yra įrašytas į UNESCO nematerialiojo žmonijos šedevrų paveldo sąrašą. Ir todėl labai svarbu išsaugoti tos šventės tyrumą, tos šventės tą pirmą pradį tokią, sakykime, tokią svarbą. Ir aš manau, kad tai mums pavyko. Nemažai žmonių išeidami dėkojo už gražią šventę, todėl man atrodo, kad tai bus mums paskatinimas tokias šventes švęsti ateinančiais ir dar ateinančiais metais. Šiandieną buvo pristatyti amatai, buvo kailių odų dirbimas Virginijus Jakubauskas, turėjom svečius iš Krymo, Rustemas Kibina, kuris demonstravo keramikos dirbinius. Taip pat turėjome, buvo atvykusi Lietuvos totorių tautodailininkė Liusia Gaidukevičienė ir visai eilė kitų tautodailininkų, kurie demonstravo savo sugebėjimus. Iš tiesų labai svarbu būtų, kad Lietuvos totoriai pradėtų gaivinti savo amatus ir tai, kas buvo kažkada, bet šiandieną pamiršta, po truputėlį būtų atstatyta. Ir labai norėčiau padėkoti Lietuvos totorių jaunai kartai, ypatingai Marijai Meišutovič, Ernestui Krenickiui, Eldarui Jakubauskui, Eldarui Šapanovičiui, Alijui Aleksandrovičiui, kurie labai stipriai prisidėjo prie šitos šventės organizavimo. Bele gaptu gere gaptu.